नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਂਟਵੀਆਂ खबरां। विदेश मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त अरब अमरात के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार नाल मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति तो इलावा दुवल्ले संबंधां ते कीता विचार वटांदरा। भारतीय हवाई फौज के जहाज अफगानिस्तान में फसे भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण मगरों अपने अपने हवाई अड्डियां ते परते। अफगानिस्तान ते तालिबान के कब्जे तो बाद अमरीका वालों अपनी सेना वापस बुलाउण दा काम मुकम्मल। 1,23,000 तो बाद अमरीकी नागरिकों को सुरक्षित कढ़िया गया। भारतीय जल सेना का समुद्री जहाज 100 टन मैडिकल ऑक्सीजन और 300 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लैके वियतनाम की बंदरगाह हो ची मिन पहुंचा। पाकिस्तान के सिंध सूबे जन्माष्टमी मौके हिंदू मंदिर ते हमला करने ते भगवान कृष्ण की मूर्ति तोड़न ते हिंदू नागरिकों च भारी रोस। टोक्यो पैराओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत के सुमित अंतल ने भाला सुट्टन में सोने का मैडल हासिल किया। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी च सोन तमगा जितया। भारतीय पैराओलंपिक कमेटी की प्रधान दीपा मलिक ने कहा कि भारतीय खिडारियों तो बैडमिंटन तीरंदाजी और निशानेबाजी में भी तमगे जितन की आस। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के कूटनीतिक सलाहकार अनवर गरगश नाल मुलाकात की ते दोहां देशों के सांझे हितां नाल संबंधित खेतरी चिंतावां ते विचार वटांदरा किया। दोहां नेतावां ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति ते खाड़ी की स्थिति ते चर्चा की। जयशंकर ने एक ट्वीट च कहा कि संयुक्त अरब अमरात और भारत विचाले कूटनीतिक संबंधां च विशेष सुधार आया ते दोहां देशों के दुवल्ले संबंध मजबूत होए ने। संयुक्त अरब अमरात के सीनियर डिप्लोमैट गरगश का भारत दौरा उस समय हो रहा है जदों अफगानिस्तान ते तालिबान ने अपनी हुकूमत जमा ली है। भारतीय हवाई फौज के हवाई जहाज अफगानिस्तान तो भारतीयों को लैके वापस अपने अपने हवाई अड्डियां ते पहुंच गए हैं। भारतीय हवाई फौज ने अपने C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरकुलस हवाई जहाज को अफगानिस्तान फसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लियाउण लई तैनात किया सी। इन्हां हवाई जहाज़ों ने तालिबान वालों काबुल ते कब्जा किए जाण मगरों बहुत ही गंभीर हालातों में भारतीय नागरिकों को काबुल तो लियाउण लई उड़ानां संचालित कीतियां सन। हवाई फौज के ग्रूड कमांडो ने अफगानिस्तान में तैनात ITBP के जवानों नाल मिलकर उत्थों भारतीय नागरिकों को कढ़ण विच मदद दी। विदेश मंत्रालय ने आख्या कि सरकार अफगानिस्तान तो सारे ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी लई वचनबद्ध है। अमरीका ते होर देशों दीयां सांझियां फौजां ने अफगानिस्तान ते तालिबान वालों कब्जा किए जाण मगरों हुण तक 1,23,000 तो वध नागरिकों को अफगानिस्तान तो बाहर कढ़ लिया है। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांडर कैंथ मैकेंजी ने कल वाशिंगटन च मीडिया कानफ्रेंस दौरान ये जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि अफगानिस्तान तो अमरीकी फौजां नूं पूरी तरह नाल हटाउण तो पहलां उत्थों 1,23,000 तो वध नागरिकों को सुरक्षित कढ़ लिया गया है। उन्हें आख्या कि अफगानिस्तान में हुण बहुत घੱਟ अमरीकी नागरिक रह गए हैं जिन्हां नूं अजे तक वापस नहीं लिआंदा जा सकिया। उन्हें आस जाहिर की कि अमरीका उत्थे रह गए अपने नागरिकों को छेती वापस लियाउण च कामयाब हो जाएगा। उन्हें कहा कि अफगानिस्तान विचों अमरीकी सेना की वापसी का काम पूरा हो गया तो हुण कूटनीतिक पद्धर ते कार्रवाई का अगला पड़ाव शुरू होगा। उन्हें कहा कि अमरीकी विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान में रह रहे अमरीकी नागरिकों को वापस लियाउण लई कूटनीति समेत हर तरह के चैनलों का इस्तेमाल करके उन्होंने वापस लियाउण च कामयाबी हासिल करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की प्रधानगी हेठ हुई कल मीटिंग च अफगानिस्तान नूं कहा कि वह अतवादियों को किसी भी देश विरुद्ध अतवादी कार्रवाइयां करन या उन्होंने सिखलाई देने लिए अपनी धरती का इस्तेमाल ना करन देवे। भारत के सकत्तर हर्षवर्धन श्रृंगला की प्रधानगी हेठ हुई इस मीटिंग च इस मुद्दे के समर्थन में 13 देशों ने वोट पाए जबकि किसी भी देश ने इसके विरुद्ध वोट नहीं पाई। जबकि सुरक्षा परिषद के 2 स्थाई मैंबर चीन और रूस मीटिंग विचों गैर हाजिर रहे। सुरक्षा परिषद वालों पास किए गए प्रस्ताव च अफगानिस्तान
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ INS ਐਰਾਵਤ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ 100 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ 300 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। INS ਐਰਾਵਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ INS ਐਰਾਵਤ ਨੇ 10 ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੇਨਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ 49 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੜਾਅ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 97.51% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲ ਮੱਲੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਨ ਮਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਮਿਤ ਅੰਤਿਲ ਨੇ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 68.55 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 7ਵਾਂ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਨੀ ਲੇਖਰਾ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਕੇਸ਼ ਕਥੂਨੀਆ ਤੇ ਨੇਜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਝਜਰੀਆ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਐਥਲੀਟਾਂ ਭਾਵਨਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ 2, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 4 ਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ 1 ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਰਾਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।